যখন ও একটু বড় হচ্ছে তখন ওর যেই বয়সে যেটা অ্যালাউ করার মতন সেখানে সেই কোশ্চেনের আমি কনভারসেশনটা করবো। আদারওয়াইজ আমি করলে এখন তোমার একটা বয়স হয় নাই। এখন যেটার কোয়েশ্চেনটা ওর বয়স হয়নি, হ্যাঁ, সেটা আপনি কিভাবে ডিল করতেছেন? দ্যাট ইজ দ্য কি। আমি ও তখন বলি যে এখন তোমার একটা বয়স হয়নি, তুমি এটা বয়স হয় না, কিন্তু এটা আপনি ওকে চাপিয়ে দিচ্ছেন। Welcome to MajhaMajhi. Today's episode: Strict Parents versus Liberal Parents. Statement 1. Gen Z's tendency to question authority and challenge their parents' opinion does not necessarily undermine the importance of family values. If you agree with this statement, please step forward and have your say. আমার একটা বাচ্চা আছে 9 বছরের। ওকে অ্যাকচুয়ালি জেন জিও বলা যাচ্ছে না, এই জেনারেশনের কোনো এখনো নাম হয় নাই। সো আমি যেটা ওদেরকে বলি হচ্ছে কি আনলেবল জেনারেশন, আনল্যাব ওর সামথিং লাইক দ্যাট। এখন ও মানে ও তো জন্মই নিছে ওরকম একটা সময় যে কোয়েশ্চেন করা ছাড়া এখানে আর কিছু নাই। হ্যাঁ, যেটাই বলবো ওটা একটা উত্তর দিতে হবে। সো প্রথমে আমার কাছে ব্যাপারটা খুব আনকমফোর্টেবল লাগতো, কারণ আমরা তো ওভাবে বড় হইনি। আমরা হচ্ছে কি সারাক্ষণ মা বাবা যেটা বলছে সেটাই শুনে ওভাবেই, মানে দ্যাট ইজ দ্য নর্ম। এখন আস্তে আস্তে আমি দেখলাম যে ও যখন কোয়েশ্চেন করছে ওভাবে করে তো ও নিজেই শিখছে, ওকে আমার কিছু শিখাতে হচ্ছে না। সো শি হারসেলফ ইজ এডুকেটিং হারসেলফ বেসড অন হার এক্সপিরিয়েন্সেস। এবং ওর সাথে কিন্তু আমার অনেক মানে আমি ইনফ্যাক্ট আই উড সে আই এম মোর ওপেন, শি ইজ মোর ট্রেডিশনাল, যেটা হওয়ার কথা না, উল্টাই গিয়েছে রোলস অনেকটাই। সো শি ইজ আ লট অফ টাইম শি ইজ মাই মাদার, অ্যান্ড অ্যাজ এ রেজাল্ট আই লার্ন আ লট ফ্রম হার এভরি ডে। মানে বিকজ ও আরও নতুন নতুন আইডিয়াস আনছে, যেটা আমি ভাবছিলাম যে আমি অনেক লিবারেল, ও কিন্তু আমাকে কোয়েশ্চেন করছে যে সব সময় সব কিছুকেই একভাবে দেখা লাগছে না। There are many different ways of looking at it, and I feel that is what happens when you get to question authority. You yourself get to decide what is right and what is wrong based on your experiences. It doesn't come, family values don't come from a place of strictness or liberalness. It comes from love. It comes from a place where people get heard and people can talk about stuff. When you tell them about your values, they will end up respecting it because they have been heard. They understand যে না এটা ঠিক না। কেন কি সবসময় কিন্তু স্ট্রিক্ট মেরে অথবা স্ট্রিক্ট হয়ে অথবা কোনো একটা বাউন্ডারির মধ্যে রেখে ভ্যালুস রিলে করতে হয় না। Whenever we go to question সব চাঙের কথা আসে যে ও বেয়াদব, I do agree that there should be a certain sort of decorum of how we ask. যদি rebellious ভাবে জিজ্ঞেস করি to rebellious answer পাবো, but ওটা বাদে I think questioning the authority or why a certain situation is that way to you is also a way for me to learn যে কেন এটা হচ্ছে, because আমি যদি blindsided ভাবে আমি তো মানতে যাব না, I definitely will ask to inquire যে why is circumstance like this. They're learning every time. Maybe some few days they can't talk, but they're learning. Till 7 there is learning and learning. তারা তখন কি শুরু করে? কোয়েশ্চেন করা শুরু করে। Why this is? Even they know red, white, black. After questioning, it's kind of, the add to the dictionary, a new word coming to us, we are adding to the dictionary, and everything they are knowing from their surrounding atmosphere, they are just adding it to their dictionary. By asking or making questions, they are being educated. Unless you are making questions, how would you get to know what is your value, what you should do and what you should not? What I think that parents don't get, that this is a transaction of knowledge. Like, you give me knowledge, I take knowledge, and I give you knowledge, you take knowledge. Or abhabe je just questioning them is our intention to prove them wrong. That's not it. ফ্যামিলি ভ্যালুজ মানে কি যে আমি সব কথা বাবা মার শুনতে হবে, সেটাই ফ্যামিলি ভ্যালুজ? নাকি কাউকে আমি হার্ট করব না, সবাইকে আমি রেসপেক্ট করে চলবো, আমি ঘুষ খাবো না? Those are what family values are supposed to mean, right? And as long as I'm not hurting anybody with my actions, I don't see anything wrong in it. If you disagree with this statement, please step forward and take your seat. I think everything should be questioned. সব কিছু question করা হচ্ছে, authority, culture, norms, everything. So question না করলে we won't understand why we believe in something, right? So I think it's very important যে আমি যে অ্যাকশনটা বিলিভ করবো বা আমি যে ভ্যালুতে বিলিভ করবো ওইটার আমার একটা কনভিকশন থাকতে হবে, এটা কোয়েশ্চেন ছাড়া হবে না। At the same time, আমি যদি
ফর এক্সাম্পল আমার মাকে এমন কিছু নিয়ে কোয়েশ্চেন করি যেটা তাকে হার্ট করবে, যে তার ভ্যালুটাকে হার্ট করবে, আমার এটা কনসিডারেশনে নিয়ে করা উচিত, রাইট? সো ফর এক্সাম্পল ইফ আই অ্যাম অ্যান অ্যান্টি মুসলিম গাই অ্যান্ড মাই মমস ওয়ারিং হিজাব, আমি যদি তাকে ডিরেক্টলি ইসলাম নিয়ে আমি তাকে অ্যাট্যাক করি, ইটস গোনা হার্ট হার, ইটস গোনা ব্রেক হার হার্ট। কোশ্চেন সবাই করতে পারে, কোশ্চেন না করলে শিখবে কী করে? কিন্তু যখন এটাকে বাচ্চারা জোর জবরদস্তি শুরু করে দেয় যে না এটা মানতে হবে, এটাই ঠিক, কিন্তু এটা তো সব ক্ষেত্রে ঠিক না। সাপোজ আমি এখন আমার ছেলে হয়তো যখন ও বড়, এটা কেন অ্যালাউ না, ওটা কেন না, এটা কেন না, আমি ড্রিঙ্ক সবাই করে, করতে পারি, আমি পার্সোনালি আমি খাবো না, আমি চাই না আমার বাসায়, আমার ছেলে হয়তো ওটা নিয়ে আমার সাথে তর্ক করছে। তো আমার ওখানে মনে হচ্ছে যে না এটা আমি মানবো না কোনোভাবেই, এটা সব ওইটাও আমি ওকে বুঝতে হবে। এখানে ফ্যামিলি ব্যালেন্সটা নষ্ট হচ্ছে, মানে যদি ওইটা ডিসঅ্যাগ্রি করে, ওইটা নিয়ে তর্ক করে, আমার কথা হচ্ছে কোশ্চেন অবশ্যই করবে, কোশ্চেন না করলে তো শিখতে পারবে না, কিন্তু কিছু কিছু জায়গায় গিয়ে ওদেরকেও এটা বুঝতে হবে যে হ্যাঁ এটার লিমিটেশন আছে, এটার লিমিটের বাইরে যাওয়া যাবে না। যদি বাবা বা জোর করে তখন এটা করতেই হবে। এই যে ড্রিঙ্কের কথাটা আপনি বললেন যে ড্রিঙ্ক করা যাবেই না আমার বাসায়, যখন ও অ্যাডাল্ট হয়ে যাচ্ছে তখন আমি তোমার চয়েস, তখন আমার সামনে করো না, আমার বাসায় করো না। আমরা অনেক মেনে টেনে বড় হয়েছি, হয়তো তর্ক করি নাই, বললে এমনও কিছু করি যে বাবা আর লাগতে। তো এই জেনারেশন অনেক কিছু ওদের দোষও দেয় না, কারণ ওরা অনেক অপশন দেখে বড় হচ্ছেন। ওদের মানে আমাদের সময় কত কিছু ছিল না, এখন যা আছে, তো ওইটার জন্য ওরা একটু ওইদিকে যাবেই, আমাদেরকেও সেটা ওইভাবে বুঝাতে হবে, বুঝে চলতে হবে। আর ওদেরকে আমি মনে করি এক বিফোর উচিত যখন বলবো বুঝানো হবে। এটা মানে না যে আমি এটা ডিসঅ্যাগ্রি করছি যে ওরা কোশ্চেনই করতে পারবে না, এটা পারলে সেটা না, কিন্তু কোশ্চেনেরও একটা লিমিট থাকতে হবে, মানে আন্দাজ থাকতে হবে যে কোনখানে গিয়ে আমাকে থামতে হবে বা আমি মানতে হবে। এটা কনভারসেশন করার যদি জায়গাটা থাকে, যে আজকে যেভাবে করে আমরা করছি, যে দুজনের দুই রকম ওপিনিয়ন থাকতেই পারে, কিন্তু আমরা যদি কথা বলে, মানে অনেক সময় যেটা হয় বাবা মা বুঝছে যে ড্রিঙ্ক করে, কিন্তু এটা নিয়ে বাসায় কথা বলা হবে না, এইটা না করে মানে ওটা নিয়ে লুকিয়ে একটা জিনিস না করা থেকে যদি কথা বলে একটা মাঝামাঝি জায়গায় আসা যায়, যেটা নিয়ে শোটা। There is no questions like a fool, right? Answer could be like a fool. So, absolutely. So, question should be welcomed. You have to give that lesson to your kids. Questions that কোন ওয়েতে সে করবে, কোয়েশ্চেনটা কোন পর্যন্ত করতে পারবে, কোন পর্যন্ত পারবে না। বিকজ একটা বাচ্চা যে কথা বলতে শিখেছে, আর প্লে গ্রুপে পড়ে, ওর 1-এ পড়ে, তাকে যদি আপনি 2+2 একটা সূত্র আপনি জিজ্ঞেস করেন, ও যেরকম ওই বয়সে ওই জিনিসটা বুঝবে না, সে কিন্তু ওই কোয়েশ্চেনটা আপনাকে করতে পারে, হোয়াট ইজ দিস বাবা? সো হোয়াট উড বি ইয়োর অ্যান্সার্স? আপনি কি তাকে বলবেন যে এই কোয়েশ্চেন তুমি বুঝবা না, তুমি এখন আমাকে করো না? শুড ইউ? সো ইফ যদি সেটা হয়, তাহলে তো এরকম আরেকটা কিছু আসতে পারে যেটা ওর এই মুহূর্তে জানা দরকার, ও হয়তো কোয়েশ্চেন করাটা বন্ধ করে দিন। সো দ্য থিং ইজ ইউ হ্যাভ টু ওয়েলকাম দ্য কোয়েশ্চেন্স। আপনাকে হাউ উড ইউ ম্যানেজিং দিস কোয়েশ্চেন্স, দ্যাট ইজ দ্য রেসপন্সিবিলিটি অফ প্যারেন্টস। অ্যাকর্ডিং টু এজ, ওর যখন ছোটো বাচ্চা তো খুবই ছোটো বাচ্চা সেটা বাদ, যখন ও একটু বড় হচ্ছে তখন ওর যেই বয়সে যেটা অ্যালাউ করার মতন সেইখানে সেই কোশ্চেনের আমি কনভারসেশনটা করবো। আদারওয়াইজ আমি করলে এখন তোমার এটা বয়স হয় নাই, বড় হও তারপরে। রাইট, আমি মনে করি এটা আই গট ইট যে এখন যেটার কোয়েশ্চেনটা ওর বয়স হয়নি, হ্যাঁ সেটা আপনি কীভাবে ডিল করতেছেন, দ্যাট ইজ দ্য কি। আমি তখন বলি যে এখন তোমার একটা বয়স হয়নি, তুমি একটা বয়স হয় না, কিন্তু এটা আপনি ওকে চাপিয়ে দিচ্ছে। একটা গ্রোন আপ বাচ্চার ব্যাপারে কথাটা বলা হচ্ছে। তো ওদের তো স্টেপ বাই স্টেপ, একটা 5 বছরের বাচ্চা যা কোশ্চেন করবে ডেফিনেটলি 16 বছর হলে সেটা চেঞ্জ হয়ে যাবে, ওদের কোশ্চেন অন্যরকম হবে। তো আমি সেটার কথা বলছি যে গ্র্যাজুয়ালি ওদের ওইভাবে ওদের সাথে কনভারসেশনটা অতটুকু অ্যালাউ করা উচিত, অতটুকু ফ্রি থাকা উচিত সরকারের সাথে যে হ্যাঁ করবো। তারপরে তখন মানে না মানে সেটা তো অন্যবাদ। যে কোনো কোয়েশ্চেনে আমার মনে হয় যেই বয়স সেটার উপরে এক একভাবে রিপ্লাই করা যায়। আমরা যেরকম এখন কথা বলি যে গুড টাচ ব্যাড টাচ, এটা নিয়ে অনেক কথা হয়। সো এখন যদি আমরা বলি যে ভায়োলেন্স নিয়ে, এগুলো নিয়ে আমি কথা বলবোই না যতদিন না ও 18 হবে, সেইটা না করে ওর বয়স অ্যাপ্রোপ্রিয়েট তাকে কন্টেন্ট দেখানো কিংবা কনভারসেশন করা, এবং বয়স বাড়তে বাড়তে অন্যভাবে কথা হবে, রাদার দেন সেইং যে না তোমার বয়স হয় নাই এ কথা বলবো না। ডিফারেন্ট ভাবে ডিল করা যায়। বাট আই গেট ইউর পয়েন্ট যে একটা বয়সের সময় অনেক কিছু ওকে, ছোট থাকতে ওকে না, এবং সেটাও তাকে বুঝাতে হবে। কিন্তু বুঝানোর প্রত্যেকটা জিনিসই মনে হয় ওয়ে আছে, এবং কোয়েশ্চেন করাটা আমার মনে হয় কখনোই থামতে দেওয়া উচিত না। আমাদেরকে কয়েকটা জিনিস কনসিডার করতে হবে যাতে আমরা আমাদের প্যারেন্টসকে হার্ট না করি। আই থিঙ্ক কন্ট্রারি প্যারেন্টসদেরও আমাদের কোয়েশ্চেন্সের জন্য দে হ্যাভ টু বি কনসিডারেট যে আমার মেবি যদি এই কোয়েশ্চেনটা ডিসমিস করে দেওয়া হয়, দ্য চাইল্ড মাইন্ড গেট হার্ট।
বেসিক্যালি বেয়াদবি ওয়ার্ডটা কিন্তু ইংলিশে নাই। বেয়াদবি ইজ অ্যান আনআর্নড রেসপেক্ট ফর অ্যান অ্যাডাল্ট অফ হিজ এজ। জাস্ট বিকজ ওনার বয়স বেশি থেকে আমার তাকে রেসপেক্ট দিতে হবে, এটা হচ্ছে বেয়াদবির ডাইনামিকটা। সো দ্যাট শুড বি অফ। কোয়েশ্চেন যদি করতে হয়, ওই জাস্ট রিমেম্বার যে মানুষের ভ্যালু কী, সেন্টিমেন্টস কী হতে পারে, অ্যান্ড অ্যান্সার দ্যাট কোয়েশ্চেন অ্যান্ড হ্যাভ আ কনভারসেশন। বাচ্চাটা হঠাৎ করে যদি একটা কোয়েশ্চেন করে বসে যে হ্যাঁ কেন টাকা দিতে পারছো না, বা কেন আমার এটা হচ্ছে না, আমার ফ্রেন্ডরা এটা করছে, আমার ফ্রেন্ডরা ওটা করছে, সেই ক্ষেত্রে আমি মনে করি যে ওইখানে একটা অনেক পরীক্ষারের একটা বাচ্চাও কিন্তু অনেক বড় হয়, আবার বাবাকে অনেক শ্রদ্ধা করে, আমি দেখেছি এরকম। তো ওইখানে আমার কাছে মনে হয় ফ্যামিলি ভ্যালিউটার ওই জায়গাটা গিয়ে আরেকটা কোশ্চেন যে ওই লেভেলে করা ওটা উচিত না। বাচ্চাগুলোর বোঝা উচিত যে তুমি সোসাইটিতে দেখছো তোমার হয়তো 10টা বড় ফ্রেন্ড আছে, তুমি এসে তোমার বাবাকে সেটা চার্জ করতে পারো। যখন কোয়েশ্চেন করবে, যদি করেই ফেলে তখন অ্যান্সার কি দিবা? ও বুঝবে কি করে যে এটা কোয়েশ্চেনটা করা উচিত কি করা উচিত না আমার বাবাকে? চার্জ করার কথা বলছি, যে কেন দিতে পারছো না, ওর তো বোঝা উচিত যে ওর বাবা চিনতে বললেন বেসড অন হোয়াট, মানে কিসের উপরে ও বুঝবে কি করে? না। আমি এটা প্র্যাকটিক্যালি দেখেছি, অনেক বাচ্চা বাবা আমাকে ফোর্স করে দিতে হবে করতে হবে, ওরা মানতে চায় না, ওরা বোঝে কিন্তু। আমার পয়েন্ট হচ্ছে যে বাবা আমাকে ও জিজ্ঞেস করবে না, আই আন্ডারস্ট্যান্ড, আমি হলো ওইটাই চাইতাম। জিজ্ঞেস করবে না, ওকে মানে বাবা মার রেসপন্সিবিলিটি এটা যে ওকে ওটা বোঝানো, এই কোয়েশ্চেনটা আমার পর্যন্ত আসা উচিত না, তার আগে বাবা মার কিছু কাজ আছে। ওকে বোঝাতে হবে যে আমরা এই স্ট্যান্ডার্ডের, আমাদের কাছে গাড়ি তুমি চাইতে পারো না, আই ক্যানট এফোর্ড। এই রিয়ালিটিটা কিন্তু ছোটবেলা থেকে গ্রো করে নিয়ে আসতে হবে বাচ্চার মধ্যে। একটা বাচ্চা যখন এসে চাচ্ছে যে আমার এত টাকা লাগবে বা গাড়ি লাগবে, ও কাদের সাথে মিশছে? ও যে 10 জনের সাথে মিশছে তারাও যদি ওই স্ট্যান্ডার্ডের হয়, আর তখন আমরা বলছি যে আমি তোমাকে গাড়ি দিব না, বাকি 10, তখন তো সেটা তো ইটস অন দ্য প্যারেন্টস। যদি সে তাদের সাথে মিশছে যারা বাসে করে আসা যাওয়া করছে, যাদেরকে 500 টাকা দেওয়া হচ্ছে সপ্তাহে খরচ করার জন্য, তখন সেও সেটাই চাইবে। কিন্তু তার আশেপাশেররা যখন সারাদিন গাড়ি পাচ্ছে, সেটা তো ওরা এক্সপেক্ট করবেই। সে আমরা মানুষের সাথে থাকি, আমরা ইন্ডিভিজুয়াল না। সো ওইটা কনসিডার করে কোয়েশ্চেনটা করা উচিত, রাইট? আর যদি অনেক বেশি এক্সট্রিম কোয়েশ্চেন্স থাকে, গুগল আছে, বই আছে, রিড দ্যাট, friends আছে। সো বাট I think everything should be questioned. Statement 2. Children raised in strict households are more likely to succeed academically and professionally, as they have been taught the value of hard work and dedications. If you agree with this statement, please step forward and take your seat. আমি এর মধ্যে কি সবগুলাই সেম? একটা স্ট্রিক্ট হাউসহোল্ড বলতে আমি বিশ্বাস করি হচ্ছে যে there are certain rules and regulations and they are implemented, and if they're not implemented then there are repercussions, মানে পানিশমেন্ট বেসিক্যালি, রাইট? একটা স্ট্রিক্ট হাউসহোল্ডে যদি এগুলো মেনটেন করা হয় আর ডিসিপ্লিন যদি থাকে, আই থিঙ্ক যে ওই বাচ্চার ভিতরে ডিসিপ্লিন অ্যান্ড ওই স্ট্রিক্টনেসটা কাজ করে। আমি দেখছি যে যাদের বাসায় একটু রিল্যাক্স, তারা didn't do well academically, আর যাদের বাসা একটু স্ট্রিক্ট ছিল they did well academically. আর প্রফেশনাল সাইডটা আই ডোন্ট নো, ইটস এ ডিফারেন্ট বল গেম। ওইটায় অনেক কিছু করা লাগে, ওটা শুধু ভালো পড়াশোনা করলে হয় না। সো ওইটাতে আমি জানি না, বাট পড়াশোনা আমি দেখছি যে it worked well. স্ট্রিক্ট থাকার কিসে, মানে একটা টাইম মেনটেন করা, একটা এই সময় খেলতে যাবা, এই সময় ঘুমাবে, এই সময় তখন নিজের টাইম টু টাইম যদি হয়, বাচ্চাগুলো তাতে কী হয়, ডিসিপ্লিনড হয়। নট অনলি যে অ্যাকাডেমিকলি আমি ইঞ্জিনিয়ার ডক্টর ওইটা না, মানে একটা বাচ্চা প্রপারলি বুঝে একটা রোজ একটা টাইমে ঘুম থেকে উঠতে ভালো লাগে না, কিন্তু যখন বাবা মা ফোর্স করে একটা সময় গিয়ে তো চাকরিজীবী করে হোক আর কিছু করতেই হয়, বাচ্চাগুলো তখন শেখে যে টাইম নিয়ম এগুলো আমাকে মানতে হবে। আমার এটা মনে হয় যে মানে শুধু স্ট্রিক্ট হলে হবে না, মাইন্ডফুল হতে হবে, অ্যাটেন্টিভ হতে হবে। একটা বাচ্চাকে প্রপারলি কমিউনিকেট করতে হবে, জাস্ট চিল্লায় পড়তে বসা বললে হবে না, রাইট? তোমার কিন্তু বুঝাইতে হবে, সুন্দরভাবে কথা বলতে হবে, তাকে একটু ছাড় দিতে হবে, তুমি যেটা মাঝে মাঝে খেলতে দিতে হবে। সো ইটস আ মিক্স অফ দ্যাট। সো তুমি যেরকম ছোটোবেলায় আমাকে একটা জিনিস বলতাম, বারবার বলতাম বই পড়ো, আর খবরের কাগজ রাখতাম, আমি পড়তাম না, রাইট? সো তখন অ্যানোয়িং লাগতো, কিন্তু আলটিমেটলি কিন্তু আমার হ্যাবিটটা চলে আসছে, আমি নিউজও পড়ি, আমি বইও পড়ি। এখন উল্টা হয়ে গেছে, আমি আম্মুকে বলি যে আম্মু বই পড়ো, ফোনটা রাখো, আম্মু বলে না আজ লাইক আম্মু 10 মিনিটের জন্য পড়ো না। হোয়াট আই ট্রাইং টু সে ইজ যে এই কতগুলো প্র্যাকটিসেস ছোটোবেলায় বোঝা যায় না, বাট বড় হয়ে আমি এখন রিয়েলাইজ করি যে আম্মু এগুলো ভালো করছিল, রাইট? অ্যান্ড শি ওয়াজ বিং স্ট্রিক্ট অ্যান্ড প্রিটি প্রেশার দিত অনেক, অ্যান্ড ভালোই ইট ওয়ার্ক ওয়েল। তখন বুঝতাম না, এখন আমি বুঝতেছি যে ইট ওয়ার্ক ওয়েল। এইগুলা থেকেই মানুষ টাইম ডিসিপ্লিন এগুলো শিখে। আবার ঘর গোছানোর ব্যাপারটা, এত গোছানো বড় ব্যাপার, এত এরকম একটু নিজে করো। তো আজকে খেতে এখন আমি তো দেখি আশেপাশে দিয়ে অনেক বেটার। If you disagree with this statement, please step forward and have your say.
to me, number one thing when I think of a strict household and success is if you hold a rope too tight, it eventually breaks into end. What I think is at a strict household or জিনিসটা হচ্ছে যে I feel a child or any person lacks from a lot of exposure. And I think exposure is something that is so vital when someone wants to become successful. I was not allowed to do a lot of things in order to do good in my studies. But I wasn't doing well until I decided. So I think strict household hole, just if the measures are there for you, I don't think you will succeed because at the end of the day, it is your decision. আচ্ছা সাকসেসটা কি আমার মনে হয় এটা একটু কোয়েশ্চেন করার জায়গা আছে অনেকের কাছে কিন্তু সাকসেস বলতে যে ডাক্তার হতে হবে ইঞ্জিনিয়ার হতে হবে সেটাই সাকসেস কেউ হয়তো ফটোগ্রাফার হয়ে অনেক সাকসেসফুল কারণ সে যেটা নিজের প্যাশন সেটা ফলো করছে এবং এর জন্যই সে ওটাতে সাকসেসফুল তাকে অন্য কেউ জোর করছে বা পরিবার থেকে ওই প্রেশারটা আসছে দেখে সে ওই কাজটা করছে সেটা না কেউ হয়তো বাসায় অনেক সাকসেসফুল সে বাসায় থাকতে পছন্দ করে সে তার ফ্যামিলির সাথে টাইম কাটাতে পছন্দ করে সে তার বাচ্চাদের সাথে টাইম কাটাতে পছন্দ করে এবং সেটাই তার প্রায়োরিটি সো প্রায়োরিটিটা অ্যাকচুয়ালি ডিফাইন করবে আমার কাছে আমার মতে যে সাকসেস কি আমার যেরকম ছোটোবেলার থেকে সবসময় আমার বাসার থেকে যে কম্পিউটার সায়েন্স পড়তে হবে আমি ম্যাথসে মনে কোনো রকম পাস করতাম কোনোভাবে কিন্তু কম্পিউটার সায়েন্স পড়তে হবে আমি লিটারেচারে হাইয়েস্ট মার্ক পাইছি ও লেভেলে সেটাও মানে এটা কোনো ব্যাপার না লিটারেচারে তো যে কোনো কেউ পুরা রিজনে পেয়েছি এটার কোনো রেকগনিশন নেই তারপরেও আমাকে জোর করে এ লেভেলে কম্পিউটার সায়েন্স ম্যাথ কী হাবিজাবি নিছি একদম বাজে অবস্থা গ্র্যাজুয়েশনের সময় আবার জোর করে ইংলিশ নিয়ে পড়লাম মাস্টার্সের সময় আমাকে আবার বলে মানে মাস্টার্সে আমি কিভাবে করে সায়েন্স পড়বো আর মোটামুটি যুদ্ধ বাসায় করে এবং আমি কিন্তু খুব বেশি তর্ক করতাম না আমি আমার যেটা করার আমি সেটা করে যেতাম এত কনফ্রন্টেশনের কোনো দরকার নেই আমি আমার মতো করে অ্যাপ্লাই করে হয়ে গেল সো এই যে যুদ্ধ করে 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 এখান পর্যন্ত আসা সেটা কিন্তু আরেকটু ইজিয়ার হতে পারতো যদি সবাই আমাকে আমার মতো যেটা করতে চাচ্ছি সেইটা আমাকে করতে দিত আবার আরেকটা জিনিস যেটা আমার মনে হচ্ছে বয়সের সাথে সাথেও কিন্তু অনেকটা চেঞ্জ হয়ে আসে সাকসেস কীভাবে ডিফাইন করা হচ্ছে সো আমার কাছে আমি যেরকম করে ডিফাইন করতাম যে আমার অ্যাচিভ করতে হবে টপ অ্যাচিভার হতে হবে যেটাই আমি করছি সেটা অ্যাচিভ করতে হবে এবং সেটা কিন্তু আমি করে ফেলেছি এখন কিন্তু আমার মনে হয় যে এগুলো কোনো কিছুই সাকসেস না কারণ পিস অফ মাইন্ড নেই সারাক্ষণই আই এম রানিং অ্যারাউন্ড সারাক্ষণ দৌড়াচ্ছি এটার পরে এটা এবং সারাক্ষণ স্ট্রেসটা আউট আমার যদি স্ট্রেসটা না থাকে এই দৌড়াদৌড়িটা যদি না থাকে আমি কিন্তু এখন ওটা করলে সাকসেসফুল স্ট্রিক্ট আর নেগেটিভ প্যারেন্টিং এর মধ্যে কিন্তু অনেক বড় একটা পার্থক্য মানে এখন স্ট্রিক্ট মানে এরকম তুমি স্ট্রিক্ট হলো যে না তোমার ডক্টরই হতে হবে তুমি আর কিছু হইতে পারবে না তুমি সারা জীবন এমবিবিএস এর জন্যই পড়বা এইভাবে যদি এখন বোঝানো হয় তাহলে তো ডেফিনেটলি বুঝবেন ও ভালো ডক্টর হওয়ার চান্সেস কারণ তো সেই ব্রেন ক্যাপাসিটি হয়তো নাই হ্যাঁ এক্স্যাক্টলি তো প্যারেন্টসের ওদের বাচ্চাদের আন্ডারস্ট্যান্ডিং হওয়া উচিত যে ওরা কি পারবে কি চায় ওইটার উপর ডিপেন্ড করে হয়তো নেক্সট মুভটা হওয়া উচিত বাট আমার ওটা মনে হয় না স্ট্রিক্টনেস ওটা মনে হয় একটা প্যারেন্টসের ভয়েড থাকে ওই ভয়েডটা তারা ফুলফিল করার জন্য বাচ্চাদের উপর একটা জিনিস করে ডিফারেন্ট টপিক এভারেজে যদি দেখো তুমি দেখবা যেখানে শাসন আছে সেইখানে বাচ্চারা বেশিরভাগই মানুষের চেয়ে দুই একটা ক্ষেত্রে এরকম হচ্ছে ওভার করে যাচ্ছে যে না আচ্ছা ঠিক আছে বা যা ইচ্ছা তাই করছেন সেখানে হয় কি বাচ্চাটা হয়তো এন্ড অফ দ্য ডে এসে একটা পর্যায়ে পৌঁছায় সাকসেস হয় কিন্তু অনেক সময়ও নষ্ট হয় বিষয়টা হচ্ছে দ্য ডিগ্রি অফ স্ট্রিক্টনেস এখন একটা হচ্ছে আপনি ডিসিপ্লিন শেখাবেন ডিসিপ্লিন স্ট্রিক্ট হয়েও শেখানো যায় স্ট্রিক্ট না লিবার্টি দিয়েও শেখানো যায় লিবার থেকেই তো লিবার্টিটা আসে আপনি যদি ওকে ওই লিবার্টিটা অ্যালাউ না করেন তাহলে আপনি যদি বলেন যে না তোমাকে স্ট্রিক্ট থাকতে হবে স্ট্রিক্ট না আমি এটা একটু বুঝতে হবে আর সব বাচ্চার ক্ষেত্রে এক জিনিস হবে না আমার একটা প্রশ্ন আছে আপনার কাছে একটা বাচ্চা অনেক সাকসেসফুল আমরা যেভাবে করে সাকসেস ডিফাইন করছি আজকে কিন্তু সে মিথ্যা হতে বলে সে ঘুষ খায় সে সবাইকে ঠগায় সারাদিন সে কি ভালো মানুষ না অপরাধী না স্ট্রিক্ট মানে তো এটাও না আমি স্ট্রিক্ট করে যাবো আপনাকে মিথ্যা কথা বলা শেখাচ্ছি সেটা আমি জাস্ট একটা এক্সাম্পল দিই আপনি কি জানেন যে বাংলাদেশের ল বা যে কোনো দেশেরই ল বাচ্চাদের জন্য কিন্তু একটা ডিফারেন্ট ল থাকে এটাও কিন্তু একটা স্ট্রিক্টনেস প্যারেন্টসদের জন্য কিন্তু আরেকটা আই মিন দ্য অ্যাডাল্টের জন্য ইজ দ্য পানিশমেন্ট অর স্ট্রিক্টনেস ইজ দ্য সলিউশন স্ট্রিক্টনেস বলতে তো এটা না যে মারধর করতে মনে এখন আপনার বাচ্চা রোজ সকালে স্কুলে যেতে চায় না রোজই কান্নাকাটি করে আপনি একদিন নামেন ঠিক আছে একদিন কনসিডার করলে তারপর তো আপনি করবেন না আপনাকে ওকে বোঝাতেই হবে একটা সময় ও বোঝাতে যেতে ও হয়তো তখন স্কুলকে ভালোবাসা শিখে যাবে স্ট্রিক্ট শুধু এটা না যে আমি পার্টি করবো নাচবো ব্যবহার বাচ্চার বেলায় খুব কঠিন হয়ে থাকবো নিজেরাও একটা ডিসিপ্লিন লাইক পরে সেই ক্ষেত্রে এসে ইজিয়ার হয় আমি যেটা প্র্যাকটিস করছি ওইটা দেখে আমার বাচ্চা দেখবে দেখে শিখবে সো বিং আ গুড রোল মডেল মাই সান
টিল ইজ ফর খাবার নিয়ে মানে অনেক নাটক করতে হতো। সো দেন আমি ওকে নিয়ে একবার আমার ফ্রেন্ডদের সাথে বাইরে গেলাম, ওকে নিয়ে গেছি সাথে। সো আমি ওদের ওকে সামথিং অ্যারাউন্ড 30 আওয়ার কোনো ফুড অফার করি নাই, লেটস সি হোয়াট হি ডাজ। সো 30 আওয়ার্স পরে এসে আমার সামনে এসে আমার একটু খাবার লাগবে সিরিয়াসলি, দেন আমি ওদের আরও 1-2 ঘন্টা কষ্ট দিছি, তারপর খাবার দিচ্ছি। এরপরে এখন পর্যন্ত ইজ লাইক ইয়োর ইভেন হাইটও আপনার থেকে বেশি ওয়েল বিল্ড। সো দিস ইজ এ রিয়েল লাইফ এক্সাম্পল। লিবার্টি দিচ্ছি, ফুল লিবার্টি। Pay strictness to implement for is literally taking away an opportunity that is that should be a given for children. And to me, it is in a manner take মানে একটা বাচ্চা থেকে opportunity নিয়ে নাও to do things on their own will. Agreeing to that, I would say definitely the kids should come to their own realization and parents should work towards that how do we trigger the realization, not like যে এটা করতেই হবে, তুমি কি করতে চাও, এটা করলে কি ভালো হবে, তোমার কি মনে হয়। এটা আসলে ভ্যারি করে বাচ্চা টু বাচ্চা, অ্যান্ড দ্য স্ট্রিক্টনেস নাকি লিবার্টি এটারও একটা ব্যালেন্স ফর্মুলা আছে। বিকজ অফ দ্য ইফ ইউ এখন তো গুড প্যারেন্টিংয়ের জন্য অনেক ধরনের কোর্সও আছে, সাইন্টিফিক মেথডস আছে, চাইল্ড সাইকোলজির উপরে বেস করে এটার জন্য রেমিডিজ আছে। এখানে সবখানে দেখা যায় যে অ্যাকচুয়ালি স্ট্রিক্টনেস প্রপার সলিউশনটা দিতে পারে না, লিবার্টি দিতে হয় একটা সার্টেন লেভেলে। মানে ওর পেরিফেরিটা এত বড় করে দেওয়া যে ও কখনোই ওর ওয়ালে হিট করবে না, বাট ও ফিল করবে বাট একটা ওয়াল আছে। স্ট্রিক্ট আমরা যেভাবে করে বুঝি সবাই একটা একটা ভাবে আছে যেভাবে আমরা ডিফাইন করছি, ওইভাবে স্ট্রিক্ট হলে বাচ্চাদের উপর এফেক্ট পড়ে, তাদের কনফিডেন্স এফেক্ট করে, তাদের ডিসিশন মেকিং ক্যাপাসিটি অ্যাজ গ্রোন আপস এফেক্ট করে। তারা সবসময় তখন তাদের মাদের উপরে নির্ভর হয়ে থাকে, সো তাদের নিজেদের উপরে কনফিডেন্স অনেক কমে। এবং রিসার্চে এটাও দেখা গিয়েছে, সেটা সবসময় না হতো কিন্তু দেখা গিয়েছে যে লার্নিং স্কিলস কিংবা স্ট্যামারিং হয়, অনেকের অনেক ধরনের সমস্যা হয় কারণ তারা নিজেদের মতো করে এক্সপ্রেস করতে পারছে না, সেই স্পেসটা তাদেরকে দেওয়া হচ্ছে না বিকজ অফ স্ট্রিক্ট প্যারেন্টিং। যখন আমার বাচ্চাদের পয়েন্ট অফ ভিউটা দেখছি না, তখন কিন্তু ও অন্যদের পয়েন্ট অফ ভিউ দেখা শিখবে না। এটা কিন্তু বাসার থেকেই হচ্ছে, যে বাসার থেকেই আসে ব্যাপারটা, যে আমি অন্যের পয়েন্ট অফ ভিউ নিজের পয়েন্ট অফ ভিউ পুশ করবো, প্যারেন্টসদেরও পুশ করে যদি। ওকে, সো আমার যে মনে হয় যে যেখানে স্ট্রিক্ট হওয়া উচিত আই থিঙ্ক ওখানে করা উচিত। সো ইফ দেয়ার ইজ আ গুড কিড যে সব কিছু ভালো মতন করে, আমি ওর সাথে স্ট্রিক্ট হয়ে কী করবো? যে একটা বাচ্চা করতেছে না, স্কুলে যাচ্ছে না, পড়তেছে না, আমি তার সাথে স্ট্রিক্ট হবো, রাইট? আমি তাকে রুলস দেখাবো, রেগুলেশনস দেখাবো, ফলো করতে বলবো, আমি তাকে মেক শিওর করবো দ্যাট হি ফলোজ দোজ, রাইট? ইনফ্যান্ট অ্যান্ড আ চাইল্ড ডাজ নট নো দ্য বেস্ট ফর দেমসেলফ। দ্যাটস ওয়াই এখানেও প্যারেন্টসরা যেটা হয় হচ্ছে যে দে আর অলওয়েজ, ইফ ইউ আর আন্ডার 18 ইউ স্টিল আন্ডার দ্য প্যারেন্টসেস রাইট? সো দ্যাটস হোয়াট আই থিঙ্ক। অ্যান্ড যেখানে লিবারাল হওয়ার ওখানে লিবারাল হওয়া, নো প্রবলেম। Statement 3. Children raised in strict household may struggle with anxiety, low self-esteem, depression as they feel inadequate and unsupported. If you agree with the statement, please step forward and take your seat. Children who are brought up in a stricter household are likely to develop anxiety and everything along these lines. Why? Because ওদেরকে এরকম leadership skillsই develop করতে দেয় নাই, যেখানে they get to express themselves, যেখানে they get to sing how they feel, যেখানে they even get to develop their own sort of personality. কারণ যখন বাচ্চাদের উপরে at a point তুমি এটা পড়বা না, you don't exactly know what you like, or even if you do know what you like, এরকম করতে parents এর জিনিস শুনতে you do become habituated to it and tend to forget what you actually want or who you actually are. এই জিনিসটা সোসাইটিতে অনেক এফেক্ট করে আমাদের, because when you're in a group of people who are much more louder than you are in the sense that ওরা জানে যে ওরা কে, তোমার নিজেকে automatically তখন inferior লাগে, that I do feel sort of lost, I don't know what I like. And I think this is a huge place where we can genuinely say that parents are a bigger drawback. Because they do implement stuff like this. It's always the, তুমি এটা পড়ছো কেন, তুমি সেই, this drags down a child's self-esteem to begin with. And again, we're adolescents, we're young, we haven't developed fully, we haven't grown. মানে একটা বাচ্চা যে গ্রোই করে, তাকে যদি আগের থেকে এরকম বলা হয়, that child will not find the enough space to grow further away from that. Coming from a strict household, আমার অ্যাংজাইটি ছিল to a certain point. আর আমি এখনো পাবলিক স্পিকিং নিয়ে অনেক ভয় পাই। I only agreed to this show because I'm under
জাস্ট আ ফিউ পিপল, তাই আমি ওই কথাটা বলতে পারি। কিন্তু তাছাড়া আমি এখনো আমার ওপিনিয়ন অনেক সময় বের হতে কষ্ট হয়, কেন কি আমাকে অনেক সময় অনেক জায়গায় শোনা হয় নাই অথবা মানে বোঝা হয় নাই, ওই জায়গা থেকে আমার অনেক অ্যাংজাইটি আসছে। হ্যাঁ, কিন্তু আল্লাহর মধ্যে কোনো ডিপ্রেশন এরকম কিছু নেই। সো আই agree with the statistic that is যে strict parents, strict households do produce kids with anxiety and depression. অ্যাংজাইটির জন্য যেটা হয়, এক তো যেটা তুমি বলছিলে যে ডিসিশন মেকিং, নিজের ওপিনিয়ন ভয়েস করা, যদি আমার নিজের ওপিনিয়ন ভয়েস করতে সমস্যা নাই, কিন্তু মানে একটা যেটা আরেকটা ইস্যু হয় সেটা হচ্ছে একটা পিপল প্লিজিং টেন্ডেন্সি থাকে। যেহেতু আমি সবসময় আমার বাবা মা কি বললো, ওরা যেন খারাপ না বলে, এই ভালো মেয়ের কনসেপ্টটার থেকে বের হওয়া, এটা একটা স্ট্রাগল। আরেকটা হচ্ছে কি যে অন্য মানুষের নিড আমার নিডসের আগে রাখা, কারণ ছোটবেলার থেকে তো তাই করতে হয়েছে যে বাবা মা কি বললো ওটার উপরে বেস করে সব ডিসিশন হতে হতে যেটা হয়, এই যে পিপল প্লিজিং টেন্ডেন্সিটা যে আস্তে আস্তে ওটা চলে আসে, যে অন্যদেরকে খুশি করা, অন্যদের নিডস ওয়ান্টস ফুলফিল হচ্ছে কিনা, এবং তাদেরকে আমার নিজের আগে প্রায়োরিটাইজ করা, এটা তো হেলদি হতে পারে না। এবং ওটার জন্যই কিন্তু অ্যাংজাইটিটা বাড়তে থাকে, কারণ আমি জানি যে একটা সিচুয়েশনে আমার গিভেন করা উচিত ছিল না, কিন্তু আমি গিভেন করেছি। পরে গিয়ে কিন্তু ওটাই আমাকে আরো অ্যাংজাইটি দিতে থাকে যে আমি কেন সেইখানে একটা স্টেপ নিলাম না, এবং কেন আমি নিজের খুশি, আমাকে কি প্লিজ করবে, আমাকে কি প্লেজার দিবে, সেইটা চিন্তা করলাম না। কনফিডেন্স লেস হয়ে যায়, কনফিডেন্সটা থাকে না। এটা হওয়া উচিত না যে সবসময় একটা বাচ্চাকে গাইড করে 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 সব কিছু করা, শাসন করা এক জিনিস, স্ট্রিক্ট একটা এক জিনিস, কিন্তু ওকে ওর ফ্রিডমটা ও চয়েসের প্রাধান্যটাও তো দিতে হবে। ওইটা না থাকলে, যেমন আমার কাছে, যেমন আমার মনে হয় আমি ছোটো ছিলাম, আমাকে সবসময় সবাই করতে, আমি কিন্তু অনেক কিছু চয়েস করতে পারি না, গেলে আমার হেল্প লাগে, কারণ আমি ওই কনফিডেন্টটা নাই। So basically, depression, anxiety, and low self-esteem ki non-strict family to hoy na, oita to hoy, right? So basically, it's collateral damage everywhere. But what I think strict family te jeta hoy hocche one extreme strict family te eta power khatano hoy. ঠিক আছে, parents একটা authority, power dynamic টা between the child and the parent is wide, right? So ওইটার মধ্যে আমি যদি বাচ্চাকে বসতে বলি তখন সেই বাচ্চাটা বসে, ওরকম ইমপ্লিমেন্টেশনের কথা বলছি। সো ওখানে the বাচ্চা is not heard, the বাচ্চার ইমোশনটা কনসিডার করা হয় না, বাচ্চার স্টেট অফ বি ওয়েল বিইংটা কনসিডার করা হয় না। এগুলোর জন্য ড্যামেজেসগুলো হয় যেটা আমি দেখছি। তখন হচ্ছে লো সেলফ এস্টিম হয়, বা ওরা কথা স্পিক আপ করতে পারে না, অ্যান্ড ওটা পরে লাইফে গিয়ে এফেক্ট করে। সো আই থিঙ্ক দ্যাটস ওয়াই যে বেশি স্ট্রিক্ট হয়ে গেলে তখন হচ্ছে এই ইস্যুসগুলো বাচ্চাদের ভিতর বেশি হওয়ার চান্সেস থাকে। At a certain point, যখন তুমি when you realize that you did not have a voice or you start raising your voice, তখন রেজ করতে করতেও কিন্তু ওই জায়গাটায় চলে যাচ্ছে, ওটার অনেক নেগেটিভ রিপারকাশনস আছে, যে তখন কিন্তু আমি ওই যে মাঝামাঝি জায়গাটাতে আর যেতে পারছি না, কারণ আমি জানি আমারটা আমারই দেখতে হবে, আমারটা আমারই বুঝতে হবে, আর কারোরটা শুনে আমি আমার জাজমেন্ট মেক করবো না, বিকজ আই নো দ্যাট হোয়াট আই নো ফর মাই সেলফ ইজ দ্য বেস্ট অপশন। সো তখন কিন্তু ওই কনভারসেশনের জায়গাটাতে অ্যাটলিস্ট আমি নাই। If you disagree with the statement, please step forward and have your say. In cadet college, all the cadet college, they are very strict. So they are, enrolling this strict environment, and they are making their life successful, very much successful. They are not anxious, they are fearless, they are confident. So my argument is, no, it's not always that strictness will bring you this kind of child. But also, don't you think যে একটা dependency grow করে on others? Not necessarily is creating the dependencies on others, because the strict environment is created for what actually? To give them some good lesson, right? Some do's and some don'ts. Like sometimes parents give walker to the kids to learn walking. So would you say that this is a strictness? I got your point, but I don't agree with it. So আপনি যেহেতু ক্যাডেট আর্মির এক্সাম্পলটা তুললেন, ক্যাডেটের এক্সাম্পল, সো যে একজন ক্যাডেটে পড়েছে কিংবা ডিফেন্সে কাজ করে, ওকে আপনি উঠায় দিয়ে আরেকটা সিচুয়েশনে নিয়ে আসলেন, সে কি ওখানে কোপ করতে পারে? কারণ ওখানে বাকি সবাই তো ওই লাইফস্টাইলে বড় হয়নি, বাকি সবাই আর pretty much more laid back in the environment that they've grown up in. Absolutely. This is their choice, whether you gonna take this or not. But এটার মানে তো এই না যে আপনি স্ট্রিক্ট হলে আমার মধ্যে অ্যাংশাসনেস আর আমার নেগেটিভ মাইন্ডসেট ক্রিয়েট হবে। Discipline is strictness of timing. There is certain strictness in timing, and that's because it's called Strictness হচ্ছে যখন discipline. অন্য কেউ ইম্পোজ করছে। ডিসিপ্লিন সেলফ ডিসিপ্লিন হতে পারে, আমি নিজেই পছন্দ করছি বা আমি নিজেই করছি যে আমি নিজের সাথে সকালে strict উঠবো, Right? নিজের সাথে স্ট্রিক্ট হওয়া হচ্ছে in certain না way. সেলফ ডিসিপ্লিন হচ্ছে, অ্যাজ অপোজ টু সামওয়ান এলস টেলিং মি যে এই
তো 9টার সময় উঠে পড়তে বসতে হবে। ওই দুইটা জিনিসের রিপারকাশনস খুব ডিফারেন্ট। যখন আমি নিজে একটা ডিসিশন নিয়ে একটা কিছু এক্সিকিউট করছি অ্যাজ অপোজ টু কেউ আমাকে স্ট্রিক্ট একটা হাউস হোল্ডে আমি বড় হচ্ছি এবং আমার এটাই নিয়ম, এটার বাইরে যাওয়া যাবে না, এটা এস্টাবলিশড, এর বাইরে কিচ্ছু নাই। দ্যাট ইজ দ্য প্রবলেম। তখন আমার ডিসিশন মেকিংয়ে কোনো জায়গা নাই, আমার নিজের ওপিনিয়ন্স বলার কোনো জায়গা নেই, আমি কিভাবে লাইফ লিভ করতে চাচ্ছি ওটার কোনো জায়গা নেই। আবার অনেক সময় কিন্তু এটাও বলা হয় যে অনেক ক্রিয়েটিভ, এখন কিন্তু অনেক ডেটা আসে এগুলো নিয়ে, যে ক্রিয়েটিভ কাজ যারা করে তাদের জন্য কিন্তু সকালে উঠে পড়তে বসা ইজ নট অ্যাডিকুয়েট ফর দেম। ওদের জন্য ওরা আস্তে আস্তে শুরু করে, অ্যাডভার্টাইজিং ওয়ার্ল্ডে সেটা অনেক দেখা যায়, ওরা দেরিতে শুরু করে দেরিতে শেষ করে। সো এরকমও অনেক এক্সাম্পলস আছে যাদের জন্য ডিসিপ্লিনটাও কাজ করছে না, আবার কারো কারোর ক্ষেত্রে করছে। দ্যাট ইজ ভেরি ডিফারেন্ট ফ্রম বিং স্ট্রিক্ট। আচ্ছা, আমি এখানে একটা পোল করতে চাই, কার কার অ্যাংজাইটি আছে, কার কার স্ট্রিক্ট হাউস হোল্ড? ছিল। সো 2 out of 5. So basically what I think it comes to the individual, right? So what cards are dealt to you are cards that are dealt to you by life, right? And then it's up to you তুমি নিজে কি measures নিচ্ছ to overcome that anxiety, that depression, that confidence. And that's how life actually is, right? কারো equal playing field নাই। So strict family থেকে একজন depressed হয়ে বড় হতে পারে, or ultimately it's his journey that he has to overcome, right? But just an example, it's very close relative of mine. ওর বাচ্চাটা, ওর মেয়েটাকে প্রিন্সেসের মতো করে বড় করছে, মানে স্ট্রিক্টনেসের কিছুই নাই, একদম ফুল ফ্রিডম দিয়ে যেভাবে করা দরকার আইডিয়ালি করার চেষ্টা করছে। সাডেনলি বাচ্চাটা যখন ইউনিভার্সিটি 3rd ইয়ারে পড়ে তখন আর বাচ্চা নাই, রাইট? অ্যান্ড দেন আমার ওই বাবাটা মারা গেছে বাচ্চার ইয়েটা, অ্যান্ড দ্যাট লেডি just fallen from the sky and suddenly got what is the real life is. So দেখেন এখানে যদি একটা বোঝানো হইতো ওকে যাওয়ার আগে যে একদিন তো আমি থাকবো না, যে তোমাকে প্রিন্সেস হিসেবে ট্রিট করতেছে সেই কিংই কিন্তু নাই। সো ওয়ার্ল্ড উইল মে নট ট্রিট ইউ অ্যাজ এ প্রিন্সেস। সেটার জন্য যে রিয়েল ফেস বা রিয়েল ফেস অফ দ্য ওয়ার্ল্ডটা দেখানো দরকার ছিল, এটা কিন্তু ওই প্যারেন্টের রেসপন্সিবিলিটি ছিল। আমাদের প্যারেন্টসরা কতটা যেরকম বলে স্ট্রিক্ট প্যারেন্টসরা দেখাতে চায়, রাইট? অন্যভাবে অন্য স্ট্রিক্ট প্যারেন্টসরা আছে যে না, আমি আমার বাচ্চাকে চাই না এরকম কিছু দেখাতে, I don't want you to witness anything wrong, I don't want you to partake in anything that's wrong. ওটাও তো is a way of একটা বাচ্চাকে একটা জিনিস থেকে aloof করে রাখা, যে you don't know how you're going to deal with it when the parents aren't. I got your point, but the one thing, if you don't see the white, or then how would you recognize the black? If you don't see the black part, then how would you recognize the white thing? This is simply like that. So, you know, this is the good thing, and you must have to know what are the bad or counterpart of. কাউন্টারপার্টগুলো জানবে কি করে? যদি এক্স্যাক্টলি জানার দরকার আছে, এটাই আমরাও তাই বলছি। So এটা কোত্থেকে আসে? রুলস থেকে, রেগুলেশনস থেকে। যদি না জানিয়ে দেওয়া হয় তাহলে রিয়েল থিংটা যখন আসবে, দ্যাট পারসন উইল বি ইন এ বিগ প্রবলেম। আই কমপ্লিটলি এগ্রি উইথ দ্যাট। বাবা মা ওকে এভাবে করে প্রোটেক্ট করে রেখেছে, ওকে আউটসাইড ওয়ার্ল্ড দেখতে দেয়নি। দ্যাট ইটসেলফ ইজ স্ট্রিক্ট প্যারেন্টিং। সে যখন বের হতে পারছে, সে বাইরে 10 জনের সাথে কথা বলছে, 10 রকমের এক্সপিরিয়েন্স হচ্ছে, তখনই আপনি যে বললেন ডিফারেন্ট শেডস, ব্ল্যাক হোয়াইট গ্রে, তখনই ও সেটা দেখতে পাচ্ছে, কারণ সে স্ট্রিক্ট প্যারেন্টিং থেকে আসছে না। যখন যাচ্ছে তখনই কিন্তু ওর বিভিন্ন রকমের এক্সপিরিয়েন্স হচ্ছে। এবং দেয়ার ইজ এ বিগ প্রবলেম উইথ বিং ব্রট আপ অ্যাজ আ প্রিন্সেস, বিকজ মানে প্রিন্সেস ওয়ার্ডটাই আমার অ্যাকচুয়ালি খুবই অপছন্দ। কেন প্রিন্সেস হতে পারে? শি ক্যান বি আ কুইন অ্যান্ড মেক হার ওন ডিসিশনস। সো যখন একজন বাবা বলেই দিচ্ছে যে এটা তোমার টেরিটরি, এটার থেকে তুমি বের হতে পারবা না, দ্যাট ইটসেলফ ইজ দ্য প্রবলেম। সো তখনই মানে বের হওয়ার কথা, সেলফ ডিপেন্ডেন্স হওয়ার কথা, ইন্ডিপেন্ডেন্ট হবে সেই যে প্রিন্সেস না। সো প্রিন্সেস করাটাই সমস্যা ছিল। আমার মনে হয় স্ট্রিক্ট প্যারেন্ট যারা স্ট্রিক্ট প্যারেন্টিং করে ওরা অলরেডি they're a huge hindrance for child, and then the exposure a child needs or so is supposed to get. এখন ওই বাচ্চাটা যদি exposure না পায়, it's very obvious that they're not going to deal with certain situations in the future, right? যেরকম অনেক মানে স্ট্রিক্ট প্যারেন্টসের বাচ্চারা অন্য বাচ্চার সাথে মিশতে যায় না, but at a point তো obviously they have to be in a group of people. তখন they're inferior to begin with. ওরা জানে না কিভাবে, they struggle to speak, because I personally know people যারা throughout the years as they were younger, they didn't have much opportunities with other kids in general. ওদের কথা বলতেই প্রবলেম হয়। Yeah, I think abuse of power that a parents has, ওটা যদি বেশি এক্সারসাইজ করে on a বাচ্চা who's like powerless,
ডেফিনেটলি অনেক ডার্ক স্কার্স রয়ে যাবে, আর ওইটাই করা উচিত না। দ্যাটস হোয়াট আই থিঙ্ক। I don't agree with that statement. The strict parenting মানেই হচ্ছে যে একটা ট্রমাটাইজ বাচ্চা বড় হয়ে উঠবে। সো আমি মনে করি না এটা, বিকজ স্ট্রিক্টনেসের মধ্যে থেকেও অনেক ভালো কিছু করা সম্ভব এবং কনফিডেন্টলি সাকসেসফুল হওয়া সম্ভব। স্ট্রিক্টনেস এর জন্য অনেক জিনিস সাকসেসফুল হতে পারে, বাট আই থিঙ্ক এই ক্ষেত্রে যে উইথ লাইক মেন্টাল হেলথ, অ্যাংজাইটি, এইসব ইস্যুস, আই ফিল লাইক স্ট্রিক্টনেস থাকলে এটা না যে হতে পারে না, কিন্তু আই থিঙ্ক the kids will just have to go another extra mile and they shouldn't have to go. এই যে আবার বলতে যাচ্ছি যে স্ট্রিক্টনেসের আমরা কি ডিফাইন করছি স্ট্রিক্ট বলে, কি বলতেছি আমরা স্ট্রিক্ট মানে বাচ্চাদের কনফিডেন্স কিন্তু আসে মা বাবার কাছ থেকেই, তারা কিন্তু সব কিছু বোঝে মা বাবার কাছ থেকে, কি বলতে হবে, কি করতে হবে, কার কাছে কি বলতে হবে, সব কিন্তু মা বাবার কাছ থেকে আসে। যদি ওরা ওইটা না মা বাবার কাছ থেকে না পেয়ে থাকে, ওরা কিন্তু বাইরে গিয়ে ওটা করতে পারবে না কখনোই। হয়তো অনেক পরে গিয়ে ওই যে এক্সট্রা মাইলটা ওদের কভার করতে হবে, জাস্ট বিকজ ওদের প্যারেন্টস ওদের ওই ফ্রিডমটা দেয়নি অথবা ওই লিবার্টিটা দেয় নাই টু স্পিক আপ। তো আমার কাছে মনে হয় যে ডেফিনেটলি স্ট্রিক্টনেসের লেভেলস আছে। স্ট্রিক্ট থাকতে হবে বাচ্চাদের সাথে, মানুষের বা বাচ্চার শাসন করতেই হবে, এটা তো একটা জিনিস, শাসন থেকেই তো শিক্ষা। শাসন করে তুমি একটা কথা বলছো, এটা করো না, এটা করলে এটা হবে, ওইটা থেকে ওইটাও তো একটা শিক্ষার কথাই বলা হচ্ছে, কিন্তু সেটা এই লেভেলে যাওয়া উচিত না যেখানে সাপোজ মানে টর্চার করা, তো ওইটাতে বাচ্চাদের মেন্টাল ইস্যুস হয়ে যায়, এটা আমি অ্যাগ্রি করি। আচ্ছা, স্ট্রিক্ট হলেই যে ট্রমা হবে, স্ট্রিক্ট হলেই অ্যাংজাইটি হবে বা লো সেলফ এস্টিম হবে সেটা বলা হচ্ছে না। বলা হচ্ছে যে যাদের লো সেলফ এস্টিম এবং অ্যাংজাইটি দেখা যায় বড় হওয়ার পরে, অ্যাডাল্ট হওয়ার পরে, অনেক সময় সেটার রুট কজ হচ্ছে গিয়ে ফ্যামিলি ইদার অনেক স্ট্রিক্ট ছিল কিংবা তাদের নিজেদের ওপিনিয়ন রাখার কোনো জায়গা ছিল না। একটা ছোট্ট এক্সাম্পল, যখন একটা বাচ্চাকে টাকা দিয়ে দেওয়া হচ্ছে যে 500 টাকা, এটা তুমি, এটা দিয়ে তোমার খাওয়া, এটা দিয়ে তোমার যাতায়াত, সব কিছু এটা দিয়ে, অ্যাজ অ্যাপোজ টু আমি তাকে সে টাকা পয়সা নিয়ে ডিল করতেই শিখছে না। ওই যে কনফিডেন্সটা, ওই যে স্ট্রিট স্মার্টনেস, যে আমি কীভাবে খরচ করবো, ফিনান্সিয়াল ডিসিশন মেকিং, কনফিডেন্স, সেলফ এস্টিম, অনেক কিছুই হ্যাম্পার হচ্ছে যখন তাকে নিজের দায়িত্ব এবং নিজের ক্ষমতা হিসাবে ডিসিশনস নিতে দেওয়া হচ্ছে না।